بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جنت اور جہنم کیا ہے؟ تو آئیے دوستو، آج ہم آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے اچھائیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صف اس امت کی ہوں گی اور 40 صف دوسری امتوں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی عورت میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے اور زمین و آسمان کے بیچ کا پورا حصہ مہک جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ حضرت سعد ابن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی چیزوں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے ہر طرف اس سے سجاوٹ پیدا ہو جائے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی چمک سورج کی چمک کو مٹا دے، جیسے کہ تاروں کی چمک کو سورج مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب پیخانہ کریں گے اور نہ سمکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مسک کی طرح مہک رہا ہوگا، اور سبحان اللہ و الحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا، جو ان کی زبان پر بالتلق جاری ہوگا جیسے کہ سانس جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنے بیویوں، اپنے مال و اسباب، اپنے خدمتگاروں اور اپنے آرام کرنے کی جگہوں کو 1000 سال کے راستے کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام اللہ کی زیارت کرے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 سورہ قیامہ کی آیت کریمہ پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کی زیارت سے بھرے پڑے ہیں اور خوش و خرم ہوں گے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کی لذت والے پھل اور کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی چیز کو چڑیا کا گوشت کھانے کا جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کو جی چاہے گا تو اسی چیز سے بھرا ہوا گلاس فوراً ہاتھ میں آ جائے گا۔ کم درجہ جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں سے ایک کمتر درجہ کا موتی پوری دنیا کو چمکا دے۔ جنتی آپس میں ملاقات کریں گے، چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا۔ جہنم والوں کا حال کیسا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو
1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वो लाल हो गई। फिर उसको 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई। फिर उसे 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो काली हो गई। अब वो काली और अंधेरी वाली है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों में सबसे हल्का अज़ाब अबू तालिब का होगा। उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनसे उसका भेजा फलने लगेगा। हज़रत मुग़ीरा इब्ने जुदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में से सब कुछ लोग वो होंगे जिनके तख्तों तक आग होगी, और कुछ लोग वो होंगे जिनके घुटनों तक आग की लिपट पहुँचेगी, और कुछ लोग वो होंगे जिनकी कमर तक होगी, और कुछ लोग होंगे जिनके गले तक आग की लिपट होंगी। हज़रत अबू सईद बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस पीने पानी का एक डोल जो जहन्नमियों के जख्मों से जारी होगा दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया वाले बदबूदार हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हारिस इब्ने ज़ज से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में बुगती ऊँट के बराबर सांप है। ये सांप एक मर्तबा किसी को काटे तो उसका दर्द और जहर 40 साल तक रहेगा, और जहन्नम में पालाल बांधे हुए चक्करों जैसे बिच्छू है जो उनकी एक मर्तबा काटने का दर्द 2040 साल तक रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सिर्फ बदनसीब दाखिल होगा। पूछा गया कि रसूल बदनसीब कौन है? फरमाया गया बदनसीब वो शख्स है जिससे खुदा ताला की खुशी हासिल करने के लिए उसकी फरमाबरदारी नहीं की और अल्लाह ताला के लिए गुनाह को नहीं छोड़ा। जन्नत और जहन्नम हक है, उनका न मानने वाला काफिर है। दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 हिस्सों से एक हिस्सा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उनकी गर्मी से सब ज़मीन वाले मर जाएंगे। अगर कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो ज़मीन के रहने वाले सब के सब उनकी हैबत से मर जाएंगे। और कसम के साथ बयान किया कि अगर जहन्नमियों को जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रखी जाए तो कांपने लगेंगे, तक नीचे की ज़मीन तक धंस जाएंगे। जहन्नम की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसे फेंकी जाए तो 70 साल से भी यह नीचे तक नहीं पहुंचेगी। जहन्नमियों को तेल से जली हुई तरचट की तरह बहुत खौफनाक पानी पीने को दिया जाएगा कि मुंह के करीब होते ही उसकी तेजी से चेहरे की खाल गिर जाएगी। सर पर गर्म पानी बहाया जाएगा। जहन्नमियों के बद से जो पीप बहेगी वो पिलाई जाएगी। कांटादार थूक खाने को दिया जाएगा। वो गले में जाकर फंदा डालेगा। जिसके उतरने के लिए पानी मांगेंगे तो उसका ऐसा खौलता हुआ पानी दिया जाएगा कि मुंह की सारी खाल उसमें गिर पड़ेगी और पेट में जाती आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो सोबे की तरह वह कदमों की तरफ निकलेंगे। जहन्नम वाले कंधे की आवाज़ से तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, तब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। दूसरा गिराव चकने वाली बिजली की तरह, गिराव तेज हवा की तरह, पांचवा गिराव दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, छठा गिराव तेज दौड़ने वाले आदमी की तरह, और सातवां गिराव पैदल चलता हुआ गुजरेगा। पुल पर गुजरने वालों में से आखिर में एक आदमी रह जाएगा। उसको हुक्म दिया जाएगा गुजर। वो 2 कदम जो ही पुल पर रखेगा फौरन एक पांव फिसल जाएगा। वो घुटनों के बल चलेगा तो आग उसके बाल और खाल पर कुछ असर करेगी तो वो पेट के बल घसीटता जाएगा। दूसरा पांव भी काबू न देगा। एक हाथ से पकड़कर चलेगा और दूसरा हाथ लटकता